آله وصحبه وزوجاته وذرياته. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا بشرى لنا منى
نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا منازل العنا وفالهنا ودار أنجز وعده أضحى علينا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا ودار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا جز وعده والبشر أضحى معلنا يا روضة الهدي الشفيق وصاحبي والبقيق يا روضة الهدي الشفيق وصاحبي والبقيق اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا وشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدار أنجز وعده أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليك حدثنا أبو سلمة يحيى بن حدثنا محمد المثنى. وبه إليك حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللهم صل على سيدنا محمد. عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول. Daripada Abi Ishaq, saya telah mendengar Asim bin Damrah berkata, Sa'alna Aliyan, kami telah bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nahar. Kami telah bertanya, kami itu ialah murid-murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ataupun disebut dengan ashabu Ali, iaitu anak-anak murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kami telah bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nahar, pada siang hari. Jadi kita sebelum ini telah membaca hadis-hadis berkenaan dengan soalan para sahabat Nabi berkenaan dengan sembahyang Nabi pada waktu malam. Dalam hadis ini pertanyaan berkenaan dengan sembahyang Nabi pada waktu siang. Qala, jadi kami telah bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkenaan dengan sembahyang Nabi pada waktu siang. Qala, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innakum la tutiquna dzalika. Jawapan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya kamu tidak akan mampu yang demikian itu. Soalan yang ditanya oleh ashabu Ali, iaitu anak-anak murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkenaan dengan sembahyang di siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ali memberi jawapan, kamu tidak akan mampu
Pasal apa? Sebabnya ialah kerana ashabu Ali radhiyallahu taala anhum, para murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bertanya soalan itu bukan sakat untuk bertanya tapi untuk mengikut. Jadi bila mana Sayyidina Ali faham soalan daripada anak muridnya, iaitu bukan setakat bertanya tapi nak ikut juga. Jadi kalau nak ikut ni memang payah. Sebab macam mana kita nak khusyuk macam khusyuk Rasulullah, macam mana kita nak khuduk seperti khuduk Rasulullah. Jadi oleh kerana soalan itu ialah untuk mengikut, maka jawapan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ialah innakum la tutiquna dzalika, kamu semua tak mampu, kata Sayyidina Ali. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu, ketika mana mereka mendapat jawapan innakum la tutiquna dzalika, qala, ketika itu Asim radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man ataqa minna dzalika shalla. Dia mengiyakan, siapa di kalangan kita yang boleh bersembahyang seperti sembahyang Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu bersolat seperti solat Rasulullah. Baik, setara kita bersembahyang dengan seorang ulama bersembahyang pun tidak sama. Macam mana seseorang itu boleh sama sembahyang seperti Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang ulama yang bersembahyang, yang menjadikan solatnya tidak sama dengan kita ialah nilai takutnya, iaitu nilai takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan sembahyangnya begitu istimewa. Itulah yang menyebabkan sembahyangnya tidak akan sama seperti sembahyang kita orang yang biasa-biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qulna man ataqa minna dhalika shalla. Ustaz dapat pengalaman sekali. Berpengalaman, ya Ustaz sekali. Ya habis. Sembahyang di depan Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu ialah sembahyang, sesaat sembahyang depan Kaabah tu ialah sembahyang tahajud di sebelah pancok emas, di sebelah pancok emas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz ni mendapat panduan daripada orang-orang yang terlebih dulu berpengalaman bawa jamaah tunaikan umrah. Pesanan kepada anak jamaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita buat umrah, jadi usahakan kita buat umrah ketika mana jam 2 pagi. Sebab 2 pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah waktu tengah malam. Di bila mana waktu tu waktu tengah malam, bila menjelang tengah malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika itu turun malaikat yang berlaku pertukaran malaikat yang menjaga sebelum tengah malam dan malaikat yang menjaga lepas tengah malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tawaf pada ketika itu ataupun umrah pada ketika itu sangat mempengaruhi jiwa seseorang yang bertawaf pada ketika itu.
Maknanya kalau sembahyang kita nakkan kekhusyukan, begitulah ketika tawaf pun kita nakkan kekhusyukan. Maknanya tawaf pada tengah malam itu sangat menimbulkan khusyuk ke dalam diri. Jadi ustaz pun ikut panduan sembahyang, ikut panduan tawaf pada 3 lepas tengah malam. Sebab tawaf pada 3 itu ialah tawaf dengan para malaikat. Tawaf pada 3 itu ialah tawaf dengan para malaikat. Akhirnya tawaf. Selepas tawaf, sembahyang sunat tawaf, kemudian bangkit duduk di sebelah pancur emas. Pancur emas ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sebelah Hijr Ismail yang lengkung tu. Semayang. Habis semayang ala sayyidina Muhammad, pegang tasbih, selawat. Tengah-tengah duduk selawat, tiba-tiba terkejut. Ada seseorang yang main di sebelah ustaz Sallallahu Alaihi Muhammad. Ustaz tengah duduk macam ni, main satu orang belah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu deras suara dia nak semayang, tapi dia sebut salah. Tak terjaga. Tengok dia ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orangnya kurus macam orang yang sudah lanjut usia. Sembahyang tepi ustaz, dan dia letak tongkat di tepi ustaz. Ketika itu dia sembahyang. Sembahyangnya begitu hebat dirasakan dalam diri ustaz. Tapi sembahyangnya begitu ringkas sekali. Ringkas makna sembahyang tu tak lama. Macam hati ustaz kata, bangkitlah sembahyang lagi, aku nak tengok sembahyang hang. Tapi sembahyang 2 rakaat saja. Waktu dia sembahyang tu, sallallahu alaihi Muhammad, ustaz tengok dia pakai jubah dan pakai seluar jerat. Seluar dalam jubah tu, seluar tu nampak terkeluar sikit daripada jubah dia. Makna jubah dia singkat, seluar tu lapu sikit. Dan saya tengok seluar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluar yang dia pakai itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam kotak sikit. Kotak tu macam seolah seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti budak-budak naik basikal, seluar tu kena minyak basikal, minyak rantai, gitu seolah-olah. Jadi subhanallah, seorang yang bersembahyang tepi ustaz. Dan ketika dia sembahyang tu, ustaz rasa macam dia duduk tengok ustaz dengan ekor mata dia, nampak, rasa. Ketika ustaz buat umrah pada tahun tu, Ustaz Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi berasa macam pencahayaan tak seperti pencahayaan seperti hari ini. Hari ini Kaabah bermandian dengan cahaya. Waktu tu cahaya macam tak apa terang. Jadi nampak dia tu subhanallah sembahyang macam tu, dalam suasana macam tu. Lepas pada sembahyang yang ringkas tu, dia angkat tangan, dia berdoa. Tiba-tiba dia bangun begitu cepat. Dia masuk ke dalam arus orang tawaf. Ustaz tengok dia berjalan ke arus orang tawaf tu seperti kaki dia bersambung. Faham tak? Begitu cepat. Seolah macam, pernah tengok orang naik eskalator di airport. Naik eskalator duduk berjalan, kita jalan juga. Faham tak? Cepat. Itulah yang saya tengok.
Dari subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kalaulah tapi Tuhan tak izin, kalau ustaz bangkit, ustaz kejar dia dapat, tapi Tuhan tak izin. Jadi orang tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terbayang-bayang di minda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni ustaz terfikir, kawan ustaz Al-Fadil, Ustaz Al-Fadil Syekh Radhi Abdul Rahman, ketua dan ulama PAS negeri Kedah. Waktu ustaz tunaikan umrah dengan dia, dia selalu bercerita, selalu dia jumpa dengan orang macam tu, yang berjalan, yang mentawafi Kaabah seperti mana yang ustaz cerita ni, cepat. Jadi kecepatan mentawafi Kaabah itu ialah seperti cerita anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid yang bernama Ahmad As-Sabti. Ahmad As-Sabti ini dia anak Khalifah Harun Ar-Rashid. Khalifah Harun Ar-Rashid memerintah dunia, alam zahir. Anaknya Ahmad As-Sabti memerintah alam di dalam alam zahir. Maknanya anaknya memerintah di alam wali, ayahnya memerintah di alam balik sini. Ahmad As-Sabti ni kalau dia tawaf, seperti kaki dia bersambung macam eskalator. Jadi kata Syekh Radhi hafizahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu dia tawaf dia akan jumpa dengan orang tu. Itu dia yang dia cerita. Sekali tu dia tawaf dengan ustaz, orang tu timbul lagi, gaya nak habaq, orang tu hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Malam ni ustaz kata, barangkali orang yang Syekh Radhi nak tunjuk tu dialah sembahyang tepi ustaz. Jadi orang macam ni ialah bayangan salatul Rasul, 2 rakaat tapi hebat. Pasal sembahyang dia itu ada ruh, sembahyangnya ada ruh dalaman. Kalau sembahyang kita sembahyang yang mati, sembahyang yang tidak ada ruh, yang tidak ada khusyuk. Sembahyang seseorang kalau dia khusyuk 2 rakaat tapi kita rasa hebat. Ustaz pernah sembahyang di satu orang Arab di Mesir hari Jumaat. Daripada angkat takbir sampai habis sembahyang menangis saja orang ni. Jadi ustaz tak tahu dia siapa. Tambah-tambah di negeri Mesir. Negeri Mesir ni ulama di Mesir aulianya begitu banyak. Ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adik tu bukan cina baju. Allahumma salli ala sayyidina. Di Mesir lagi kita tak tahu nak menilai seseorang tu ulama, bukan nak menilai seseorang tu aulia ataupun dia orang biasa. Kadang-kadang kita bertuah hari-hari orang tu, kita ingat dia orang biasa tapi dia aulia. Itu pun dari Mesir. Wali-wali dari Mesir kebanyakan mereka itu ialah an-nujaba. Pangkat mereka itu pangkat nujaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Asim memberi komentar kepada jawapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila Sayyidina Ali kata kamu tak akan mampu sembahyang macam Rasulullah, di sudut khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih mampu, siapa yang mampu nak sembahyang khusyuk seperti Rasulullah? Ketika itu kata Asim, man ataqa minna zalika shalla, siapalah yang mampu nak bersolat seperti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu barulah Sayyidina Ali memberi jawapan.
kana idza kanati syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna indal asri salat rak'atain. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila adalah matahari di sebelah sini, keadaannya ialah daripada sebelah sini, indal asri. Maknanya matahari ketika duduk di sebelah timur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti matahari duduk sebelah barat ketika asar. Maknanya kalau sebelah timur, Nabi kita sembahyang duha. Baik, kalau sebelah matahari sebelah asar, ketika itu ialah ketika sembahyang asar, Nabi sembahyang 2 rakaat. Salat rakaatain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya matahari di sebelah timur seperti matahari di sebelah barat waktu asar. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang di sebelah matahari sebelah timur sama seperti Nabi kita sembahyang di sebelah matahari sebelah barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kahiyatiha min hahuna 'inda az-zuhri. Dan apabila adalah matahari di sebelah sini, maka keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sebelah sini ialah di sebelah sini ketika waktu zuhur. Salat arba'an, ketika itu Nabi kita sembahyang 4 rakaat. Baik. 2 rakaat di sebelah timur ialah 2 rakaat di sebelah barat. Maknanya 2 rakaat di sebelah timur ialah 2 rakaat sebelum asar di sebelah barat. Baik. Bila matahari naik pula, bila matahari naik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diimbang pula. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila matahari naik di sebelah barat, di sebelah timur, baik, sama dengan matahari naik, sama dengan waktu zuhur, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat zuhur 4 rakaat. Mana sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Baik. Wa yusalli qabla zuhri arba'an wa ba'daha rak'atain. Nabi sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat dan lepas zuhur 2 rakaat. Wa qabla asri arba'an, dan sembahyang asar arba'an. Yusalli baina kulli rak'atain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang di antara setiap 2 rakaat itu bitaslimi alal malaikati, dengan mengucapkan salam kepada malaikat al-muqarrabin wan nabiyyin, dan juga memberi salam kepada para nabi, wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin, iaitu dan juga siapa yang mengikutnya, mereka itu nabi-nabi di kalangan orang-orang beriman dan juga orang-orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda az-zuhri salat arba'an. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana matahari berada di sebelah barat, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah seperti matahari berada di sebelah timur pula. Salat arba'an. Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang 4 rakaat. Hadis yang sebelum ini mencatatkan tentang Nabi sembahyang sunat zuhur 2, sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2, sebelum asar 2.
Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat zuhur itu 4, dan sembahyang sebelum dan sembahyang sunat asar itu 4. Ini ada dua situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam orang ngaji hadis, bila hadis ini dia bertentangan, maka dia ditawafuk. Di antara kaedahnya ialah mentawafukkan, iaitu menyelaraskan. Apa dia penyelarasan hadis di sini? Ataupun nak himpun dua hadis ni, himpun di antara dua hadis ni, maka membuahkan hadis yang sebelum ini Nabi sembahyang 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan hadis ini Nabi sembahyang 4 rakaat, maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bersembahyang 4 rakaat daripada sembahyang 2 rakaat. Jadi sunat sebelum zuhur itu pada hadis yang sebelum ni 2. Hadis ini Nabi sembahyang 4. Dan hadis yang sebelum ni Nabi sembahyang asar 2 rakaat sebelum. Hadis ini Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum. Diselaraskan oleh ulama hadis bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak bersembahyang sunat 4 rakaat daripada 2 rakaat. Satu. Ataupun mengihtimalkan, mengandaikan Nabi sembahyang 2 rakaat sunat di rumah, Nabi sembahyang pula 2 rakaat sunat di masjid. Jadi 4 lah makna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang tengok Nabi sembahyang di rumah 2, di masjid 2. Contoh, Nabi sembahyang sunat zuhur di rumah 2 dah. Satu dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi pergi masjid, Nabi sembahyang lagi sunat 2 rakaat, pun dilihat oleh Sayyidah Aisyah juga. Maka timbullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hadis yang mengatakan Nabi sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, dan ada hadis yang mengatakan Nabi sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Itu dipanggil tawafuk. Jadi imma sama ada had tadi, iaitu Nabi lebih banyak sembahyang sunat 4 rakaat, ataupun ihtimal yang kedua, Nabi sembahyang di rumah 2 rakaat, Nabi sembahyang di masjid 2 rakaat. Jadi orang yang tengok Nabi buat di rumah 2 dan melihat Nabi buat di masjid 2, mengatakan Nabi buat 4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qasidah ni ya alunha. Tak boleh. Yang dalam boleh? Boleh? Tak boleh? Tak boleh orang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syahni wad daraji, idfatan yadi ratal alamin. Ya uhail الجود والكرم يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع شأني والدرج، عتبة العالمين. يا أهيل
kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'i asya راجي عن فتياتي رات العالمين يا وهايل الجود كرامي الله ربكم الدعاء agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasul, salamun alaik, ya Rafi'i ajani wan daraji an fatayati ratal alamin ya وهايل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sallallahu salam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qabla al-'asri arba'an, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebelum asar itu 4 rakaat, yafsilu baina kulli raka'atain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara 2 rakaat itu. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat asar 4 rakaat 2 salam. Maksudnya qala yafsilu baina kulli raka'atain bitaslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara 2 rakaat itu dengan 1 salam. Alal malaikatil muqarrabin, iaitu salam kepada malaikat al-muqarrabin wan nabiyyin, dan juga nabi-nabi, wa man tabi'ahum, dan juga sesiapa yang mengikut mereka, minal mu'minina wal muslimin, di kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Maksudnya memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi memberi salam itu ialah memberi salam kepada malaikat al-muqarrabin. Siapa dia malaikat al-muqarrabin? Malaikat al-muqarrabin ialah al-karubiyyin. Malaikat al-karubiyyin ataupun malaikat al-hafina bil arash, iaitu malaikat-malaikat yang berada mengelilingi arash Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat al-muqarrabin. Taib, ataupun merangkumi semua para malaikat. Di mana bila mana kita beri salam sebelah kanan, kita beri salam sebelah kiri, berarti kita telah memberi salam kepada para malaikat al-muqarrabin. Dan juga kita juga memberi salam kepada malaikat, juga kita memberi salam pada nabi-nabi, juga bermakna kita memberi salam kepada semua orang-orang Islam yang mengikut nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
الحسين كان